안녕하세요, 여러분. 임사랑 선생님입니다. 오늘은 더 팩트 IB 바이올로지 컨셉 강의에서 D의 첫 번째 시간이죠. DNA 리플리케이션에 대해서 배워보도록 하겠습니다. 자, IB 가이드라인 퀘스천을 보시면요. How the new DNA produce, how the knowledge of the DNA replication enable to application in a biotechnology 라는 것들에 대해서 한번 배워보도록 하죠. 그래서 DNA replication에 대해서 배우는 몰레큘러 바이오에 관한 것들인데요. 자, DNA replication as a production of the exactly copy of the DNA with identical base sequence 라고 선되어 있네요. 자, 우리가 예전에 앞에서 배웠을 때에 대한 것들에 대해서 한번 리체킹하는 시간을 갖도록 해보겠습니다. The sugar and phosphate from the backbone of the DNA, backbone을 만들어요. The covalent bond is with each other's phosphodiester bond between nucleotide and base lies between the backbones and nucleotide and they held together by the hydrogen bonding between the complementary base. complementary base라는 거는 A 친구는 무조건 T. They have the two hydrogen bond. G and C, they have the triple hydrogen bond. 이렇게 된다고 보시면 되죠. 그래서 요거 보실까요? 이거 예전에 배웠던 적 기억나실까 모르겠는데 요거를 이제 우리가 backbone이라고 합니다. backbone에는 sugar, 그 다음에 phosphate 그룹을 둘 다 가지고 있어요. 자, 그런 다음에 이제 색깔을 좀 다르게 한번 해볼게요. 주황색으로 하시면요. 요거. 하나가 one nucleotide예요. nucleotide라는 거는 monomer of DNA or the RNA죠. 그 다음에 the other nucleotide입니다. 이 nucleotide하고 the other nucleotide가 어떻게 연결이 되어 있냐면 바로 covalent 본드로 연결이 되어 있어요. 자, covalent 본드로 어떻게 phosphodiester bond라는 걸로 되어 있다는 거를 볼 수가 있습니다. 그래서 백본 사이사이에는 covalent bond로 연결이 되어 있고요. 자, 보시면 알겠지만 얘네들 anti-parallel이기 때문에 여기는 5고 여기는 3 direction이요. 서로 opposite하게 되어 있어요. 여기가 5, 여기가 3 되어 있는 거 보이시죠? 그 다음에 가운데 보시면 또 다른 색깔로 쓰도록 할게요. A, G, C, T 요런 애들은 나이트로젠 베이스라고 얘기를 합니다. 이 나이트로젠 베이스끼리는 서로 하이드로젠 본드로 되어 있어요. 자, 그래서 보시면 알다시피 A하고 T는 닷닷닷이 2개 있죠. 2 하이드로젠 본드입니다. G하고 C는 닷닷닷이 3개가 있죠. 트리플 하이드로젠 본드로 되어 있는 모습이라고 보시면 됩니다. 자, 요거에 대해서 이제 베이스로 아셨으면 우리가 들어가 보도록 하겠습니다. When does the cell copy the DNA? When is the life is the cell does the DNA have the copies? Cell reproduce is a mitosis and gamete production is a meiosis. They have the two cell cycle. When they do mitosis or the meiosis, they must have the copy of the DNA to separation to their daughter cell. 이라고 하시면 돼요. 그래서 이게 마이토시스 하는 과정들, 이제 에그, 스펌 만나는 과정들 이럴 때 다 필요하다는 거예요. The DNA copy is the first. DNA have the copy before the cell division. 마이토시스, 마이오시스 들어가기 전에 하셔야 돼요. 우리가 배웠다시피 interphase라는 게 있었어요. interphase는 that is the cell cycle G1, S, G2 여기 S가 DNA synthesis의 S였었잖아요. Then copy during the S phase or the synthesis phase of the interphase. New cell with the need identical DNA strand 라고 선되어 있네요. 이게 셀 사이클이죠. 자, 그래서 G1, S, G2라고 해서 G1이 gap 1 for the growth. S is DNA copy section. G2 is growth and the preparation for the mitosis. M is a mitosis for the cell division. 그래서 이렇게 되어 있었죠. 그래서 요때 하는 겁니다. 요때. DNA replication criteria. The vitality, the DNA replication process require an acute side is a degree of the accuracy. 그쵸? 이게 DNA 카피를 할 때 잘못하게 되면 그게 뮤테이션 되고 베비한테 이펙트를 줄 수가 있어요. 그렇기 때문에 DNA replication 굉장히 정확도가 높습니다. Uncorrected error that arise during the DNA synthesis can may be the direct consequence, not only because they can be the permanent effect or to eliminate the function of the genes, but also because the change in an inheritable. 그죠? 우리가 최대한 고치려고 노력은 하지만 그런 것들이 계속 남아 있어서 자기한테도 이펙트를 줄 수가 있지만 베이비한테도 이펙트를 줄 수가 있기 때문에 굉장히 좀 잘 생각하셔야 되는 것들이고요. Speed. DNA molecule may contain a million of the bases. The mechanic
machinery, the increasing myriad of the proteins and the enzymes that is synthese DNA consecutively to the so the extraordinary speed and fidelity라고 선되어 있네요. 그렇죠? 스피드가 생각보다 굉장히 좀 빠른 편이에요. 왜냐면 우리 바디에 a million years of the base가 있는데 그것들을 선생님이 상처가 났어. 손에 페이퍼 커팅을 해서. 그러면 뉴셀을 만들 때도 뭐가 필요하다고 했죠? 바로 DNA 카피가 필요한데 이 DNA 카피를 할 때 이런 친구들이 해야 되는데 생각보다 상처가 조금 있으면 큐어가 되죠. 그 이유가 DNA 카피가 이렇게 빠르기 때문에 셀을 새롭게 만들 수가 있거든요. 그래서 우리가 믿을 수 없을 만큼 엄청 스피드가 빠르다라고선 얘기하시면 되죠. The load of the DNA replication is a semi-conservative model base pairing allowed each strand is surveys the template for the new strand that's one over two parent template and one over two is new DNA strand. 쉽게 생각하시면 DNA가 이렇게 노란색이 parent strand, origin strand라고 하면요. 얘들이 카피를 할 때는 노란색 애들이 separate를 해서 이거를 베이스로 해서 new strand를 만듭니다. new strand를 주황색으로 써볼게요. 그러면 이렇게 된다고 생각하시면 되죠. 그래서 이거를 semi라고 합니다. 그 이유가 반은 old one, parent 거고 반은 new one, 주황색이기 때문이죠. The replication begin at origin and usually processed by direct turner 이라고 되어 있는데요. 얘네들이 시작하는 거를 origin of the replication이라고 해요. ORI라고 하거든요. 이거를 다른 말로 하면 origin of replication이라는 wording을 씁니다. 자, 그래서 ORI라는 섹션에서 요게 만들어지고요. bidirectional입니다. 양쪽으로 이제 unzipping 되면서 한다고 보시면 돼요. DNA synthesis proceeds in a 5 to 3 directions and is a semi-discontinuous라고 선되어 있어요. 이게 디렉션이 엄청 중요하거든요. DNA 카피 같은 경우는 양쪽으로 갈 수는 있긴 하지만 이 디렉션에 대해서 굉장히 스페시픽합니다. 디렉션이라는 거는 자기가 갈 수 있는 방향이 정해져 있다는 겁니다. 특히 DNA 카피를 할 때 DNA polymerase라는 엔자임을 사용하는데요. 이 DNA polymerase 엔자임은 only direction from the 5 to the 3 direction 이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 이 new DNA strand를 기준으로 해서 된다고 보시면 되죠. 자, 그래서 semi-conservative nature of the DNA replication and the law of the complementary base pairing 이라고 되어 있어요. 자, mode of the replication을 보시면요. 자, 3명의 사람들이 있었어요. 원래는 semi가 맞다는 거를 우리는 지금은 알고 있지만 처음부터 알았던 건 아니었죠. 그래서 3명의 사이언티스트가 얘기를 했습니다. 첫 번째 그룹은 conservative 모델이었어요. The two parent strands remain together after make the complementary new daughter molecule is not a accuracy라고 선되어 있잖아. 이게 무슨 말이냐면 conservative는요. old one이 있잖아요. 그러면 old one이 새롭게 만들어지는 게 아니라 하나는 old 그대로 되고 다른 하나가 new를 다 갖고 있는 거야. 이런 것들을 conservative 모델이라고 얘기해요. Dispersive model, both strands of the both daughter molecule contain a mix of the parent and newly synthesized is the DNA is not an accuracy. 이건 뭐냐면 노란색이 이렇게 있잖아요. 그럼 얘가 A, G 시트로 다 쪼개져. 쪼개진 다음에 그거를 하나하나씩 엄마 거랑 새로운 애 거랑 엄마 거랑 새로운 애 거랑 이런 식으로 combine together 한다고 얘기를 하는 거예요. 근데 보시면 알겠지만 말도 안 되죠. DNA 이렇게 이제 할 거면 얼마나 시간이 많이 걸리겠나요? 그렇죠? 그래서 이 두 개는 말이 안 되는 겁니다. 그래서 우리가 semi-conservative 모델이 맞을 거야 라고 하면서 실제로 실험으로도 이거를 supporting 있죠. Both daughter molecule contain one strand of the parent and the other strand, the new one. The accepted model of the DNA replication provide the Mendelssohn and still using the isotope of the nitrogen. 이라고 되어 있는데요. 이게 뭐냐라고 하면 실험이 뒤에 가서 나왔어요. 이게 Mendelssohn-Stelle experiment이라고 해서 이 실험으로 뭐라고 DNA가 semi라는 거를 supporting 했습니다. 자, 이 사람들이 했던 실험 방법 같은 거는 뭐냐면요. 우리가 나이트로젠이라는 이 엘리멘트가 두 가지가 있어요. 15짜리가 있고요. 14짜리가 있습니다. 15짜리가 매스예요. 15가. 그래서 이거를 heavy chain이라고 얘기하고요. 14이라는 거는 매스가 좀 더 가벼우니까 light chain이라고 얘기합니다. 자, 우리가 15으로 시작했던 DNA를 뽑아서 이제
14밖에 사용할 수 없는 병에다가 집어넣은 거야. 쉽게 생각하면 선생님 racist가 아닌데요. 백인 한 명을 꺼내서 흑인 동네에다가 집어넣은 듯한 느낌이에요. 그래서 보시면 15짜리를 이제 꺼내서 14까지밖에 사용할 수 없는 곳에다가 집어넣었어. 그러고 나서 얘네들이 어떻게 됐는지를 본 거예요. 자, 봅시다. 컨서베이티브 모델은 선생님 뭐라 했니? 모두 다 old one, 모두 다 new one. 이렇게 되니까 얘들이 매스가 어떻게 나와야 되냐면 14하고 15에서 나와야 돼. 한 줄씩. 15짜리 매스에서 하나, 14짜리 매스에서 하나 이런 식으로. 세마이는 선생님이 old one과 new one을 하나씩 가지고 있으니까 15하고 14 중간에 나와야 되겠죠. 믹스가 된 애들. 디스퍼시브 모델도 똑같아요. 디스퍼시브 모델은 선생님 어떻게 된다니? 여기 옆에다가 써드릴게요. 이런 식으로. 에이지 세트가 old one이랑 new one이 이런 식으로 부분적으로 합쳐져서 얘를 만든다고 얘기하고 있어요. 이게 만약에 맞다면 14, 15가 섞여 있겠죠. 얘들도. 그래서 dispersive 모델도 14, 15가 섞여 있을 거야. 라고서는 보는 모델이 얘네들입니다. 이해되시죠? 자, 그러면 이제 우리가 봤을 때 실제로 이렇게 집어넣고 실험을 해봤어. 이 친구들은 centrifuge라고 해서 어떤 거냐? density에 따라서 얘들은 매스에 따라서 딱 정해져 있습니다. 걔네들의 위치가. 자, 그래서 정해진 애들을 봤더니 첫 번째 라운드를 카피를 했더니 한 줄밖에 안 나왔어. 근데 이 한 줄이 14하고 15 중간에 있었단 말이야. 근데 여러분 생각해 보세요. 이 컨서베이트 모델이 맞았다면 14, 15 한 줄씩 나왔어야 돼. 14, 15 가운데에서 한 줄이 나온 게 아니라 14짜리 한 줄, 15짜리 한 줄, 토탈 두 줄이 나왔어야 되거든요. 근데 얘는 한 줄만 나왔단 말이야. 그러니까 이거는 말이 안 된다는 거지. 서포트가 안 된다는 거죠. 얘는 14, 15 중간에 한 줄이 나와야 되고 얘도 믹스니까 14, 15 한 줄에서 중간에 나왔어야 되죠. 그래서 이거를 가지고서는 우리가 첫 번째 라운드에서 컨서베이트 모델은 땡! 넌 틀렸어. 라는 거를 알 수가 있었어요. 이제 후보는 두 개밖에 안 남았습니다. 세마이하고 디스퍼시브. 자, 세컨드 라운드를 했어요. 세컨드 라운드를 했을 때 얘네들 같은 건 어떻게 돼? 원래 거가 세퍼레이션 되고 요게 이제 우리가 이렇게 separation 되고 이제 new strand는 어떻게 사용한다고 14밖에 사용 못하니까 주황색밖에 사용 못하는 거예요. 여러분들도 같이 그리셔야 됩니다. 그래야지 기억이 남아요. 이런 식으로 되겠죠. 자, 그럼 한쪽은 15, 하나는 14. 14, 15짜리 한 줄이 나오고 얘는 14, 14짜리 한 줄이 나오겠죠. 매스가 두 개가 다른 애들이 두 줄이 나와야 돼요. 근데 디스퍼시브 모델은 이건 또 똑같아요. 그러면 14, 15 가운데에서 한 줄이 나와야 되겠죠. 세컨드 라운드를 했더니 여기 보세요. 두 줄이 나왔습니다. 두 줄. 그래서 두 줄이 나왔는데 여기 밑에 있는 줄은 14하고 15 중간 줄이고요. 위에 있는 줄은 14하고 14줄이겠죠. 그렇죠? 그래서 우리가 봤을 때는 두 줄이 됐잖아 라는 거를 보면서 이렇게 알 수가 있는 친구들이 바로 second replication 이라고 생각할 수가 있네요. 자, 그래서 이렇게 이제 보여서 이 한 줄이라고 생각했던 애들은 또 탈락이 이렇기 때문에 우리가 얘기할 수 있는 건 얘가 맞아 라고서는 보셔야 되겠죠. 그래서 세마이가 맞다는 거를 이렇게 supporting 했습니다. 자, 그러면서 enzyme use in a DNA replication 이라고 되어 있는데요. 이건 이제 메인 엔자임 위주로만 좀 써놓기도 했었어요. 그러고 나서 이제 더 깊은 거는 하이 레벨에 가서는 더 깊게 배울 건데요. 여러분들 같은 거는 core 커리큘럼 친구들 같은 건 조금 들어보시기만 하면 됩니다. 자, DNA polymerase 이게 키포인트 엔자임입니다. 얘네들이 뭐냐면 AGCT 떠다니는 친구들을 여기다 쏙쏙쏙쏙 집어넣고서는 카피를 하는 친구들이거든요. 원래는 DNA polymerase가 1도 있고 3도 있어요. 근데 이제 하이레벨 친구들은 이거를 스페시픽하게 나눠주셔야 되는데 만약에 여러분들이 core 커리큘럼 친구들 같은 경우는 그냥 DNA polymerase 하나만 알고 계셔도 돼요. 자, 선생님 그럼 2는 어디 있어요? 라는 애들이 있는데요. 2 같은 거는 박테리아 가지고 있습니다. 지금 여기서 말하는 이제 DNA replication이라는 건 유캐리오틱 셀을 메인으로 보기 있기 때문에 여러분들이 박테리아가 DNA polymerase 넘버 2를 가지고 있어서 거의 비슷한 프로세스를 되고 있긴 하지만 그래서 2가 여기 없는 거예요. 자, 1이 메인 친구들이기는 한데요. 1은 포인트가 repair 엔자임입니다. 그래서 에러를 디텍션해서 그거를 에러를 고칠 수가 있고요. 넘버 3가 메인죠. 또 replicase 엔자임이라고 해서 요 친구들이 둥둥 떠다니고 있는 AGCT를 가져갔다가 complementary하게 adding하면서 카피를 해주는 친구들이 바로 DNA polymerase 넘버 3라고서는 보시면 되죠. 1은 editing, repair,
하는 친구들이고요. 라이게이지는 풀 같은 역할입니다. Seal the neat the sugar phosphate backbone이라고 해서 나중에 배우겠지만 DNA가 하나는 continue하게 카피가 되고요. 다른 하나는 discontinuous하게 카피가 됩니다. 그래서 discontinuous한 애들을 서로 커넥션을 시키기 위해서 바로 라이게이지라는 풀 같은 친구들이 필요해요. 그래서 그런 것들. RNA polymerase는 the RNA primer to the get DNA polymerase number 3 started라고 있는데요. 자, RNA primer이라는 게 스타트 포인트예요. 얘가 있어야지만 DNA 폴리메이즈가 이거를 recognize해서 여기 와서 카피를 시킵니다. 자, 그래서 RNA 프라이머를 만든 엔자임의 이름은 RNA 프라이메이즈라는 친구들입니다. 자, RNase라는 친구들은요. RNA 프라이머가 스타트하고 나서는 없애주셔야 돼요. 왜? RNA니까 DNA로 바꿔야 되잖아요. Remove RNA primers. 자, DNA helicase or the gerase라고도 하는데 얘는 DNA unzipping 해준 친구들이에요. 그러니까 더블 스트링인데 이걸 open up 해주는 게 바로 DNA helicase고요. helix destabilization protein that prevent the unwound DNA from the immediately rewinding이라고 해서 요거는 이제 나중에 배우긴 하겠지만 SSBP하고 비슷한 친구들입니다. single strand binding protein이라고 해서 헬리케이지가 언지핑을 했어요. 근데 에너지를 집어넣어서 언지핑인데 다시 붙으면 될까요? 안 될까요? 안 되겠죠. 그래서 다시 붙는 거를 블락하는 요런 친구들이 있습니다. 프로틴 애들이. 자, 그래서 메인 친구들은 여러분들과 요 4명의 친구들입니다. 너무 귀엽죠? 자, 헬리케이즈, unzipping of the DNA. DNA polymerase 메인 친구들이죠. AGCT를 집어넣어서 카피하는 거고요. 프라이메이즈, 프라이머를 만드는 친구들이요. 라이게이즈, 글루죠. 그렇죠. 풀 같은 거를 합니다. 이 깃발을 가지고 있는 게 여기가 스타트야 라는 거를 알려주려고 이제 깃발을 가지고 있는 친구들이에요. Law of the helicase and DNA polymerase in a DNA replication. Replication is unwinding. The unwinds the DNA, unzipping DNA라고 하면 돼요. 자, 아까 전에 봤다시피 DNA가 이렇게 더블 스트랜드로 있는데요. 얘들 더블 스트랜드를 할 때 나이트로젠 베이스끼리 뭘 한다 그랬죠? 하이드로젠 본딩을 지금 이렇게 하고 있어요. 하이드로젠 본딩을 하고 있기 때문에 이 하이드로젠 본딩은 누군가는 끊어줘서 이거를 오픈업을 해줘야 돼요. 오픈업. 이렇게 오픈업을 해주기 위한 이 엔자임의 이름 뭐야? 헬리케이즈라는 친구들이겠죠. 자, 그래서 헬리케이즈는 unzipping of the DNA라고 해서 unwinds part of the DNA helix stabilization by the single-stranded binding protein 이라고 해서 선생님이 얘기했다시피 이게 SSBP라는 친구들이고 아까 전에 차트에서는 helix destabilization protein이라는 친구들이 있습니다. 그래서 이 친구들이 이제 헬리케이즈를 오픈하게 되면 다시 뒤에가 붙을 수도 있잖아. 아니 에너지를 집어넣어서 unzipping 했는데 다시 붙으면 안 되겠죠. 그래서 여기에 막 붙어 있어요. 프로틴들이. 그래서 다시 붙는 거를 막아주는 친구들이랍니다. 자, 그래서 여기 보이시죠? 그래서 헬리케이즈가 양쪽을 열어요. 양쪽을. 이게 이제 카운트를 기준으로 해서 이쪽 헬리케이즈는 여기를 열고요. 이쪽 헬리케이즈는 이쪽으로 엽니다. 그래서 DNA 카피를 할 때 아까 전에 bidirectional이라고 해서 양쪽으로 여는 거예요. 자, 그런 다음에 single strand binding protein 여기 보이시죠? 얘들이 오픈업을 했으니까 이렇게 여기도 붙어야 돼요. 원래는 여기도 붙어야 되고 그래서 다시 renew 하는 거를 막는 친구들이라고 보시면 됩니다. 자, after helicase unzipping, the single-stranded binding protein SSBP prevent immediate reformation of the double helix topoisomerase untie the knot that is formed 이라고 되어 있는데요. 저 topoisomerase라는 엔자임들은 이 앞쪽에 있어요. 헬리케이지 앞쪽에. 자, 왜 그러냐라고 하면 우리가 일부러 unzipping 했단 말이에요. 가운데로. 가운데로 unzipping 하면 양쪽 끝은 텐션이 더 강해집니다. 왜냐면 가운데에서 확 열어버렸으니까 양쪽은 코일이 되게 심할 거 아니야. 근데 DNA 코일이 너무 심해지게 되면 DNA가 끊어져요. 근데 제네틱 인포메이션인데 스트럭처가 끊어지게 되면 좋을까요? 안 좋을까요? 당연히 안 좋겠죠. 되게 언스테이블하게 되는 거거든요. 그렇기 때문에 이 양쪽 끝에서 토포아이소머레이즈라는 친구들의 엔자임이 있어서 이걸 스트레스, 그 텐션을 반대로 꼬으면서 릴렉스 시켜주는 게 토포아이소머레이즈입니다. 그래서 토포아이소머레이즈라는 엔자임이 있는 이유는 바로 뭐가 될까봐, DNA가 끊어질까봐 헬리케이즈 가운데서 갑자기 언지핑하니까 양쪽 끝에 텐션이 강해져서 DNA가 끊어질까봐 그 DNA 끊어질 거를 대비해서
있는 엔자임이 토포아이소메레이즈라는 엔자임입니다. 자, 보이시죠? 여기 보시면 싱글 스트랜드 바인딩 프로틴이 붙어져 있어요. 헬리케이크가 이렇게 언지핑하게 되면 이 친구들 앞쪽이 훨씬 텐션이 강해져요. 그래서 DNA가 끊어지는 것을 막기 위해서 토포아이소메레이즈라는 친구들이 있어서 이거를 렉스 시킨다. 그래서 요거가 이제 초록색이 올드 스트랜드고 이거를 베이스를 따라서 DNA polymerase 넘버 3가 이렇게 카피를 하고 있는 모습 보이시죠? 근데 이쪽은 이제 우리가 컨티뉴하게 되고 있는데 이쪽은 좀 디스컨티뉴하게 되고 있습니다. 요건 나중에 이제 우리가 배울 예정이에요. 걱정하지 마십시오. 자, replication, removed and adding, the building the daughter DNA strand, adding the new complementary base. complementary base라는 건 뭐냐면요. 원래 스트랜드가 A면 여러분 adding the T, the 원래 스트랜드가 G면 you adding the C, the 원래 스트랜드 T면 you adding the A, 원래 스트랜드가 C면 you adding the G. 이렇게 되는 거를 complementary base pairing rule이라는 워딩을 쓰죠. DNA polymer to remove the section of the RNA primer and replace with the DNA nucleotide. 그렇죠? RNA primer은 선생님이 뭐라 했니? 바로 only 스타트 할 때만 필요하다고 했어요. 그래서 DNA polymer 넘버 1이 스타트를 한 다음에 이거를 없애고 DNA 카피이기 때문에 그 자리를 DNA 모레큘로 replace를 해주셔야 됩니다. Our DNA molecules polymers can only adding to the 3' end of the unexisting DNA strand. 원래 있었던 DNA strand로는 3부터 이렇게 집어넣는 거지만 new strand를 기준해서 보시면요. new strand는 complementary니까 여기가 5죠. 그래서 DNA 폴리머리즈는 new strand를 기준해서 5에서 3 디렉션으로 갈 수밖에 없고 그 다음에 다르게 얘기하면 우리가 3'에다가 계속 새로운 걸 집어넣으면서 카피를 해나가고 있는 모습이라고 생각할 수가 있습니다. 자, 그래서 이렇게 되어 있죠. 그래서 여기 보시면요. 연결이 안 돼 있는 포스피드가 혼자 있는 거를 5' end라고 하고요. 연결이 안 돼 있는 OH가 혼자 있는 거를 3' end라고 합니다. 그래서 우리는 항상 3' OH에다가 새로운 뉴클타이드를 집어넣으면서 카피를 할 수밖에 없어요. 그래서 카피를 하기 위해서는 3'에 free OH가 있어야 돼요. free라는 건 다른 애들이랑 연결이 안 돼 있는 애들이 있어야 된다는 거죠. 3 쪽에 새로운 애들이 항상 붙고 있습니다. 여기도 5고 여기도 3죠. 그래서 여기에 보시면 이제 OH가 있어서 여기에 새로운 애들이 붙어 있습니다. 자, 그래서 이런 것들에 대해서 보시면요. Editing, proofreading DNA. 1000 base per second, loss of the typos. 그쵸. 엄청 우리가 빠르게 되기 때문에 타이포가 일어날 수밖에 없겠죠. So, the DNA polymerase 1, the proofreading and the correct typos, repair the mismatched pairs, is a remove the abnormal base, repair the damage throughout the life, reduce the error rate from the 1 in the 10,000 to the 1 in the 100 million bases라고 선되어 있네요. 그래서 되게 그냥 DNA polymerase 3가 너무 빠르게 하고 있기 때문에 타이프가 일어날 수가 있어서 DNA polymerase 1이 그거를 다 고쳐줘요. proofreading도 해주고 타이프를 고쳐주기도 하고 mismatch page가 있으면 mismatch라는 건 H과 T가 있었는데 G였었던 거야. G를 잘못 집어넣은 거지 선생님이. 그러면 이건 잘못됐잖아. 그래서 G를 없애고 T로 바꿔주는 거를 mismatching base pairing이라고 하고요. 이상한 베이스가 있으면 이것도 없애주고 그 다음에 데미지가 일어나면 그거를 막아주는 역할이라서 에러 레이트를 엄청 줄여주는 그런 역할을 합니다. 그래서 DNA polymerase 1이 엄청난 역할을 한다는 거를 보시면 됩니다. 그래서 이게 이제 보시면 diamine dimer이라고 해서 이게 T하고 T가 있어요. T하고 T. A하고 A가 있고요. 원래는 T는 A하고 그러니까 complementary base 룰로 하이든 본딩을 해야 되는데 UV 레디에이션을 엄청 오랜 시간을 받게 되면 T하고 T끼리 본딩을 하게 됩니다. 이게 뮤테이션이죠. 그래서 이거를 다이민 다이머이라고 얘기해요. 그러면 DNA가 예쁘게 한 줄이어야 되는데 T하고 T끼리 본딩을 하면서 DNA 스트럭처 자체가 뭐가 되죠? 디스토르트가 되죠. 문제가 생기는 겁니다. 그렇기 때문에 뉴클레이즈가 DNA 스트럭처가 언스테이블하게 됐으니까 뉴클레이즈가 일단은 데미지 되어 있는 친구들을 포함한 이 부분을 잘라냅니다. 그 다음에 DNA 폴리머리즈가 와서 이거를 리페어 해주죠. 이때 해주는 게 DNA 폴리머리즈 1이라는 거예요. 3가 아니라. 자, 그런 다음에 연결해줘야 되는 풀 같은 애들이 누구죠? DNA 라이게이즈가 와서 쭉 연결해줘서 예쁘게 원래 상태로 만들어주는 게 바로 proofreading function이라고 생각하시면 됩니다. 자, 그러면서 DNA 카피를 어플라이하는 바이오 택이 있습니다. 그게
DNA polymerase를 사용한 PCR이라는 방법이에요. PCR. 여러분들 세대는 PCR을 좀 잘 알아요. 코비드-19 때 PCR 검사했었잖아요. 그 PCR이 이 PCR은 똑같은 거예요. 자, polymer chain reaction and the gel electrophoresis as a tool for the amplify and the separation DNA. The polymer chain reaction PCR. PCR is a way of the producing the large quantity of the specific target sequence of DNA. It is usually when only the small amount of DNA is available for the testing as a chromatin, sample of the blood, in semen, the tissues, hair. The one cycle PCR yield the two identical copy of the DNA sequence. A stranded reaction is a 3 cycle would yield 1073 to the 741, 8 to 6 copies of the DNA. That is 203 copies. 그렇게 되죠. 그래서 보시면 알다시피요. 이 PCR은요. 내가 원하는 DNA 타겟팅을 카피하는 방법이에요. 카피. 그래서 우리가 바이러스 같은 것도 굉장히 스몰 퀀티티 DNA를 가지고 있잖아요. 그래서 코를 이제 면봉을 쑤셔서 그 안에 있는 리퀴드 안에 있는 바이러스 DNA를 앰플리파이를 시키는 게 바로 PCR 방법이었습니다. 그래서 바이러스 DNA가 디텍션 되면 아, 이 사람은 코비드네. 아니면 바이러스 DNA가 디텍션 되면 이거는 아니네. 라고 저는 얘기를 하는 거고 그 다음에 중간중간에 에러가 있었죠. 그 이유가 PCR을 하더라도 들어가 있지만 아직 바이러스가 이 코나 입 주변에 없을 수도 있기 때문에 그런 사람들은 네거티브로 뜨지만 조금 지나면 목이 아프면서 아 바이러스가 숨었던 애들이 엑스포스가 되면서 디텍션이 될 수도 있었던 그런 것들이었습니다. 자, 당연히 이제 우리가 PCR을 하기 위해서는 DNA 템플릿, 내가 원하는 DNA 템플릿, 그다음 프라이머 스타트 하기 위해서 DNA 폴리메리스, 그다음 DNTP라는 거는 ATCG 이런 애들이 있어야 되고요. 버퍼, 코팩터스, 엔자임들이 역할을 하기 위해서는 코팩터 같은 애들이 필요하다고 말씀을 드렸죠. 이런 것들이 다 필요한 친구들입니다. PCR process, the PCR occur in a thermal cycle involving the repeat procedure, the 3-step. Number 1 is denatures. DNA sample with a heating to the separation into the two strand. 이거 역할이 헬리케이지예요. 헬리케이지. 근데 헬리케이지는 엔자임이고 우리 바디 안에서만 역할하는 친구들이기 때문에 헬리케이지 역할을 다루어 하는 게 바로 힛입니다. 템퍼처를 한 93도까지 올려요. 그러면 DNA 더블 스트랜드였던 하이든 본딩이 좀 끊어지면서 싱글 스트랜드가 돼요. 이 프로세스를 denature이라는 워딩을 써요. Annulling DNA primers attach to the opposite end of the target sequence. 그치, DNA 프라이머를 붙이게 됩니다. 우리가 실제로는 RNA 프라이머가 붙고서는 DNA 카피를 할 때는 DNA로 이렇게 리플레이스가 됐잖아요. 근데 바이오 테크놀로지일 때는 DNA 프라이머를 먼저 붙여버려요. 리플레이스를 안 해도 되는 것처럼. And then the elongation heat tolerance DNA polymers tag is a copy the strand 라고 전 얘기하고 있습니다. 그래서 얘가 들어가게 되면 이렇게 카피를 해서 new strand를 만들고요. 이거를 한 번 하는 게 아니라 계속 첫 번째 스텝으로 가서 계속 repeat 합니다. 자, 맨 마지막에 있는 T-tolerant DNA polymerase라는 워딩이 뭐냐면 자, 보세요. DNA polymerase는 뭘까요? End with the A's. 엔자임이죠. 엔자임. 엔자임은 뭘로 되어 있을까? 프로틴. 그렇기 때문에 이 친구들이 첫 번째 스텝으로 다시 돌아가게 되면 denature 돼요. 엔자임이. 그러면 원 사이클을 뒀다가 디네이처 됐으니까 기다렸다가 새로운 DNA 폴리메리즈 집어넣고 원 사이클이 되면 또 기다렸다가 새로운 DNA 폴리메리즈 집어넣고 계속 그렇게 되면 될까 안 될까요? 별로 안 좋겠죠. 그게 무슨 바이오텍이야. 바이오텍인 이유는 뭐냐면 내가 이거를 눌러놓고 다른 거를 할 수 있어야 되는데 이런 식으로 하게 되면 내가 원 사이클을 계속 기다리면서 새로운 거를 넣어줘야 된단 말이에요. 그래서 우리가 생각을 했죠. 새로운 애들이 없나라는 생각을 했는데 바로 DNA polymerase라는 게 있어요. 이 DNA polymerase는 얘 자체가 아르키박테리아에서 있는 DNA polymerase예요. 자, 아르키박테리아는요. 특히 extreme한 컨디션 사는 박테리아를 아르키박테리아라고 있습니다. 우리가 프로캐리오틱은 우리하고 똑같은 노멀한 컨디션 사는 박테리아가 있고요. 이렇게 익스트리미한 컨디션에 살고 있는 아르키박테리아라는 친구들이 있어요. 근데 이 아르키박테리아 친구들이 바로 어떻게 될 수가 있냐면 익스트리미한 컨디션이기 때문에 hot spring volcano activity 이런 곳에서 살고 있는 친구들입니다. 즉 엄청 높은 템퍼처에서 살고 있는 thermophil이라는 친구들이 있어요.
자, 얘들은 자기가 살고 있는 곳은 핫스프링이니까 한 93도 정도는 그냥 뜨뜻한 거야. 그렇기 때문에 이런 아르케박테리아 애들에서 있는 DNA 폴리머즈 이름이 탁 DNA 폴리머즈입니다. 그래서 이거를 꺼내다가 사용을 하게 되면 93도라도 디네이처될 수가 없기 때문에 그거 한번 집어넣고 내가 원하는 사이클을 눌러놔요. 30번, 10번, 15번 그러면 계속해서 그 사이클만큼 DNA를 카피해줘서 라지 퀀티티를 구할 수가 있습니다. 자, 그래서 이런 식으로 되는 거죠. 지금 보시면 알다시피 이런 애들을 다 집어넣고 tag polymers, mixed buffers, PTA tube, nucleotide, primer, DNA sample을 집어넣고 PSI를 똑똑똑똑똑 눌러요. 그럼 95도 denature, separation, 55도 primer is adding, annealing, 72도 DNA polymerase action, 그럼 copy. 이런 식으로 해서 한 번만 하는 게 아니라 내가 원하는 사이클만큼 엄청 많이 할 수가 있습니다. 근데 30번 이상은 좀 하질 않아요. 그 이유가 뭐냐면 여기서 쓰는 DNA 폴리머즈가 tag 폴리머즈잖아요. 이 tag 폴리머즈는 proof reading 기능이 없어요. 우리 휴먼이 사용하고 있는 유캐리오틱 셀이 사용하고 있는 DNA 폴리머즈 1, 3 이런 애들이 proof reading 펑션을 가지고 있거든요. 근데 tag DNA 폴리머즈는 가지고 있지 않기 때문에 30번 넘어가게 되면 약간 좀 에러가 많아집니다. DNA new strand에. 그래서 우리가 PCR을 할 때는 한 30번 이상을 사용하지 않는다고 또 알아두셔도 좋아요. Typically use the copy the segment of the DNA, not a whole DNA genome. 그렇죠. 우리가 PCR에서 하는 건요. DNA 전체 랭스가 아니라 내가 원하는 target DNA sequence라는 거예요. Used to amplify the small sample of the DNA in order to use them for the DNA profile, recombination, species identification, or the other research. The process needs a thermocycle primer, the free DNA nucleotide, and DNA polymerase. Once the large quantity of the DNA has been created, other laboratory technology are used to the isolated and manipulated sequence.라고서는 되어 있습니다. 자, use in a restriction enzyme to cut DNA. We can cut DNA with the restriction enzyme. 그렇죠. 요 엔자임 중에서도 되게 여러 가지 엔자임들이 있잖아요. 그 중에서도 DNA를 컷하는 엔자임의 이름을 restriction enzyme이라고 얘기합니다. We can cut off the DNA from the different people, organism, and compare it. The forensic, the medical diagnosis, parentality, and evolution relationship에서 요거를 다 사용해요. The compare the cut of the DNA. How do you compare DNA fragment separation fragment by the size? How do you avoid the separation DNA fragment? Learn in through the gelatin, the agarose gel, the made from the RG, the gel electrophoresis. 자, 아가로스 젤이라고 해서 RG에 있는 애들을 가지고서 만든 젤라틴을 가지고서는 하는 방법을 젤 electrophoresis라고 합니다. 이 젤 electrophoresis라는 바이오테크놀로지는 내가 원하는 DNA 피스를 잘라서 separation을 하고요. 그 fragment를 비교하는 방법이에요. 그래서 그 fragment를 비교해서 뭘 한다고 forensic, criminal scene을 볼 수가 있고요. 이 사람 병이 있는지 없는지를 볼 수도 있고요. 아빠나 엄마, biological father and mother 같은 거를 찾을 수도 있고요. evolution은 relationship을 찾을 수도 있는 엄청 대단한 곳이에요. 바로 이런 식으로 여러분들 밴드 같은 거 여러분 보셨죠? 이 밴드 같은 게 바로 이 gel electrophoresis 친구들입니다. The method of separation DNA in a gelatin-like the material using the electrical field. 그쵸? 여기서는 separation DNA by size고요. using electrical field라는 게 중요하죠. The DNA is negative sign을 가지고 있어요. 왜냐면 그게 포스페이트 그룹에 있는 옥시전 때문에 그렇습니다. When is the electrical field is moved toward the positive side. 왜냐면 DNA가 네거티브니까 positive electron 쪽으로 얘네들이 attraction이 되는 겁니다. 자, 다시 한번 보시면 이게 뉴클타이드죠. 뉴클타이드 옥시전 있잖아. 이 옥시전 네거티브 charge들을 다 띄고 있기 때문에 얘네들은 전체가 다 네거티브 charge를 띄게 됩니다. 그래서 이제 젤 electrophoresis 할 때 여기가 마이너스고 이쪽이 플러스 쪽으로 되어 있으면요. DNA가 이 마이너스 쪽에다가 집어넣고서는 일렉트릭 커런트를 흘리면 포지티브 쪽으로 얘네들이 attraction 돼서 separate가 됩니다. 자, separation이 될 때 포인트는
바로 작은 애들이 더 easily하게 갈 수가 있다는 거예요. The DNA move in the electric field and the size of the DNA. The fragment effect of how far is a traverse. Small pieces travel the furthest, large pieces travel the slowly, lag behind. The fragmented DNA separation at the base of their side. Stain the DNA. DNA가 색깔이 있을까요? 없을까요? 없겠죠. 그렇기 때문에 DNA 피스를 모기 위해서 우리는 스테이닝 합니다. EDTA라고 해서요. EDTium bromide binds the DNA. The fluorescence under the UV light. 근데 EDTA는 요즘은 좀 많이 안 써요. 왜냐면 저게 좀 톡식해서 사용을 하면 사이언티스트가 캔서에 걸릴 수 있는 위험이 있다고 좀 하더라고요. 그래서 요즘에 이제 UV 레디에이션에서 있는 플로렌스를 좀 많이 사용하는 편이긴 합니다. 여러분들 이런 그림 되게 많이 보셨을 거예요. 뭐 여러분들의 그 미국 드라마 CSI 이런 거 보면 이런 것들 많이 나오죠. 그래서 범인은 막 이런 것들이 그렇습니다. 자, 그래서 DNA를 이제 DNA하고 리스텍신 엔자임을 집어넣으면 여기서 막 이제 잘려져요. 잘리는 애들을 여기 DNA were jelly process will이라고 하는 곳에다가 이렇게 집어넣습니다. 왜는요, 이제 젤라틴 안쪽에 좀 홈이 파져 있어요. 그 홈에다가 이렇게 파이펫으로 피페팅으로 집어넣으시면 됩니다. 이 젤리 프로세스가 워낙 유명해서 여러분들이 썸머 캠프를 가든지 아니면 학교 선생님이 좀 괜찮으신 분들이면 학교에서 실험하는 경우도 좀 많이 있습니다. 자, 그래서 집어넣고 젤을 하고 로딩을 시켜요. 그래서 파지티브, 네거티브. 위에 물이 있으면 밑에가 파지티브가 됩니다. 왜냐면 위에가 파지티브면 애들이 움직이질 않거든요. 어퍼지 사이드가 파지티브로 해놓고 이제 시간을 되게 뭐 long period time이 아니라 1 hour half 이 정도를 주게 되면 이 DNA 프래그먼트가 파지티브 일렉트릭 쪽으로 attraction 돼요. 근데 attraction 될 때 포인트는 짧은 애들이 밑에 온다는 거예요. 파지티브 쪽으로. 긴 애들은 위에 있고서는 스탑이 된다는 거죠. 그래서 사이즈에 따라서 세퍼레이션 된다는 게 여기서 너무 중요하고 플러스 쪽에 스몰 사이즈, 네거티브 쪽에 빅 사이즈 애들이 있다는 겁니다. 다시 한번 보시면 이런 식으로 했을 때 파지티브 쪽이 밑에죠. 위에가 네거티브죠. 파지티브 the shorter size of the DNA pieces. 마이너스 쪽인 longer size of the DNA pieces. 라고서는 볼 수가 있죠. 자, 그래서 이런 식으로 해서 우리가 바로 젤리틱 프로세스, DNA 카피에 대한 여러 가지 엔자임들은 이제 코어 커리큘럼에서는 스페시픽하게 보여지는 않고요. 어느 정도만 배웁니다. 하지만 하이 레벨 같은 경우는 DNA 카피에 대해서 조금 더 복잡하게 어떻게 continuous가 되고 discontinuous가 되는지에 대해서 깊게 배울 예정이고요. 우리 코어 커리큘럼에서는 DNA를 응용한 바로 PCR이란 방법하고 젤리틱 프로세스, 바이오텍하고 관련되어 있는 부분들을 조금 더 중점적으로 보도록 하겠습니다. 그래서 PCR에 대해서 알았으면 다음 시간 같은 건 이 젤리틱 프로세스 PCR을 합쳐져서 포렌징에 어떻게 어플라이가 되는지를 한번 배워보도록 하겠습니다. 오늘 수업은 여기까지 할 거고요. 여러분 너무 수고하셨습니다. 다음 시간에 뵙도록 할게요. 안녕.